উপস্থিত সুযোগ্য সুপক্ষ সুদক্ষ সভার সভাপতি সাহেব, বহিরাগত আমন্ত্রিত ওলামায়ে কেরাম, তোলবায়ে ইলম, পীরে তরিকত, रहबर शरीयत सूफ़ी अशाह सैफुद्दीन अल क़ादरी नूरी मद्दजिल्लाहुल आली, दिगर उलमाए किराम, तलबाए इज़ाम, बिरादरान इस्लाम, लज्जवती पर्दानाशीना मा ओ बोनेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। মাইকের সাউন্ডটা একটু ঠিক করেন, আওয়াজটা একটু বাড়ান, একটু ভাসিয়ে দেন, আওয়াজটা ভাসিয়ে দেন। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युज़्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ले वाला सैयदना मौलाना
মোহাম্মদ وعلى آل मौलाना मोहम्मद। जिंदगी ही एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, ही एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ले वाला सैयदना मौलाना मोहम्मद वला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद हरदम ज़बा से निकालो पाक नामे मोहम्मद हरदम ज़बा से निकालो शफ़ीअना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करें अल्लाहुम्मा आमीन। इलाही हादिस समदी मिन इंदिका मददी अर्जिल फर्ज बहक मुहम्मद अनिल अरबी। अल्लाहु आमीन। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहु आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमान अबदा। सल्लु अलैहि सलातु व सलामान अलैका रसूलल्लाह। अल्लाहु आमीन। রব্বুল আলামিন ইশার পরে থেকে নিয়ে পর্যন্ত যাহা কিছু আলোচনা হলো, প্রতি বছরের ন্যায় বাহিচরা গ্রামে শাবানুল মুআজ্জামে তোমার হাবিবের মাস, এই মাসে জালসা মুনাক্কিদ করা হয়েছে। अल्लाहु आमीन। হাজারো ভাইদের মায়েদের ও আলেম ওলামা সকলকে নিয়ে তোমার শাহী দরবারে হাত তুলে আমিন বলে শামিল হয়েছে। পবিত্র জালসাকে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও। अल्लाहु आमीन। সবাব যা কিছু হয়েছে সোনার মদিনায় দরবারে রাসূলে পৌঁছে দাও। तमाम अंबिया औलिया तबे ताबईन खुलाफाए राशिदीन কারবালায় শহীদিন পাক পাঞ্জাতনের দরবারে সওয়াব পৌঁছে দাও। আল্লাহু আমিন। ইয়া আল্লাহ তাআলা আমাদের পিতামাতা আত্মীয় স্বজন যারা কবরে শায়িত হয়ে গেছে সকলের রুহুতে আজকের সওয়াব পৌঁছে দাও। আল্লাহু আমিন। বাহিচরা গ্রামের কবরস্থানে যতজন শুয়ে আছে সবার রুহুতে আজকের সওয়াব পৌঁছাও। আল্লাহু আমিন। রব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসান ইয়াফকাহু কওলি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকিহি নূরে আরশিহি
মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন আমিন সুম্মা আমিন বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আলহামদুলিল্লাহ, যাবতীয় প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ পাকের নিমিত্তে, যিনি এক বা দ্বিতীয় ওয়াহদা লা শারিক, তিনারি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে মোহব্বত সহকারে ভক্তি ভরে বুলন্দ আওয়াজে সকলেই বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। পরে পরেই যিনি হলেন শাহনশাহে জিওয়াকার, নবীদের সর্দার, কাউসারের কমান্ডার, জান্নাতের মালিক ও মুখতার, সৈয়দে আবরার ও আখিয়ার, গুলশানে আউয়ালাইন ফসলে বাহার, নুরুল আলা নূর, শফিউন নসুর, আদম নবীর হুজুর, তাজদারে আম্বিয়া, শাহনশাহে কওন মাকাম, মুস্তাফা মুজতবা মুনাক্কা, হুজুর পুর নূর জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর হাজারো বার দরুদ শরীফের ডালিয়া নিছবার হোক। আল্লাহ রাব্বু মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নাহনু ইবাদু মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা। উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ভাইরা, আমার মা বোনেরা, আপনাদের সর্বপ্রথম একটা জিনিস অনুরোধ করব, জবানটা বন্ধ রাখুন। মা, আপনাদের জবানটা বন্ধ রাখুন। এই জায়গাতে আসলে আদব সহকারে বসে শুনতে হয়, আর শোনার পর আমাল করতে হয়। যদি আপনারাই বলবেন, কথা তো বুঝতে পারবেন না। এই জন্য অনুরোধ প্রত্যেকটা ভাইয়ের কাছে, মায়ের কাছে, সবাই নিজের নিজের জবান বন্ধ করে এই দিকে খেয়াল রাখুন। আমি মৌলানা গোলাম মুরসালিন এবছর এসেছি, সামনে বছর নাও আসতে পারি, কিন্তু এ জালসাটা থাকবে। আয়াত পড়েছি, ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। মরে না অতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ মুমিন মুসলমান না হবে। আমাকে আজকে এই স্টেজে কমিটির পক্ষ থেকে সাবজেক্ট বেঁধে দেওয়া হয়েছে নবী পাকের ইন্তেকালের বয়ান আর ফাতেমার ইন্তেকালের বয়ান। যতটুকু পারবো ইনশাআল্লাহ আজিজ শোনাবো। আর খাস করে এটা নবীর মাস। কার মাস? মাস। দিন চলছে নবীর, রাত চলছে নবীর, মাস চলছে নবীর। আমরাও উম্মত। যতজন আছেন যারা 10 টাকা 20 টাকা 100 টাকা করে দিলেন, এটা দানেরই মাস। টেনশন করবেন না যে টাকাটা ফুরিয়ে গেল। আপনার নেকি হলো, নবীর মোহব্বতে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। সবাই তো দিতে পারে না। নবীর জাসেন পাকে যারা 1 দিরহাম দান করলো, আবু বকর সিদ্দিক বলছেন কিয়ামতের দিন আমিও বলবো আল্লাহকে যে ওকে জান্নাতে দাও। সুবহানাল্লাহ। হযরতে ওমর ফারুক আজম বলতেছেন কেউ যদি 2 দিরহাম দান করে নবীর জাসেন পাকে, কিয়ামতের দিন বলবো আল্লাহ ওটা নবীকে ভালোবাসালো, ওকে তুমি জান্নাতে দাও। সুবহানাল্লাহ। মা, আপনারাও দিলেন, পস্তাবেন না। তবে শুনেন, মরতে হবে সবাইকে, নাকি? আমার যুবক ছেলেরা এসেছে, আমার
বয়োজ্যেষ্ঠ সমবয়স্ক কচি কাঁচা দিদিরা মায়েরা, ভোলাডাঙ্গার লোক আছে, সুগনার লোক আছে, বাহিরচরার লোক আছে, আছে না? সব জায়গারই প্রচুর লোক আছে। তবে মোহব্বতের এজাহার একটু দেখাবেন। নবীর মাসে নবীর ভালোবাসার তাকাজ আমরা যেন বুঝতে পারি। দোস্তরে, বুজুর্গরে আমার, এটাই সঙ্গে যাবে, এটাই সঙ্গে যাবে। যারা এসেছেন খোশ নসিব, বাকায়দার সবার জন্য তাবাররুকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মা, ওঠা বসা বন্ধ করে চুপচাপ করে সকলে বসে মুখটাকে বন্ধ রাখেন, কথা কইবেন না। ওরে আমরা নবীর প্রেমে দিওয়ানা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমরা নবীর প্রেমে দেওয়ানা। বলবো একটা করে তোহফা গোলাম মোরসান নিয়ে আসে, আর এর লেগে ছেলেরা সব এসে জোগাড় হয়ে যায়। কিন্তু আমার সাথে বলতে হবে, যেহেতু নবীর মাস চলছে। হ্যাঁ, আজকে 21 দিন থেকে একদিনও কামাই নাই। আপনাদের এখান থেকে কালকে চলে যাব মালদাহা গাজলে। লাইভ দেখছে যারা, ওরা সব লাইক করে দিও। ছেলেগুলো যখন করছে, মালদাহার লোকও দেখছে, বুঝেছেন? ওরে মোরা নবীর প্রেমে দিওয়ানা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা নবীর প্রেমে। শুধু চাচাই কহিল আর এরা কহিল না, বলবেন আপনারা, আরে আমরা নবীর প্রেমে দিওয়ানা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা নবীর না, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিব, আওয়াজ জোরে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিব, আমরা দেওয়ানা। তোমার প্রেমের গরসুল নাই যে তুলনা, নাই যে তুলনা, গরসুল নাই যে তুলনা। তোমার প্রেমের গরসুল নাই যে তুলনা, নাই যে তুলনা, গরসুল নাই যে তুলনা। আরে তোমার প্রেমে মগ্ন হইল খোদের বানা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা নবীর দেওয়ানা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমরা একটু ইকো বাড়ায় জোরে জোরে, আমরা নবীর ইয়া রাসূলুল্লাহ, মাশাআল্লাহ, আমরা প্রেমে দেওয়ানা। তোমার দিদার বিনে থাকতে পারি না, ভালো লাগে না গো রাসূল, ভালো লাগে না। তোমার দিদার বিনে শান্তি মিলে না, শান্তি মিলে না গো রাসূল, শান্তি মিলে না। আরে দেখা দিয়া পূরণ করো মনের বাসনা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা মাশাআল্লাহ, কত ভালো লাগছে, আমরা নবীর প্রেমে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা দেওয়ানা। দেখা যদি পাইতাম নবী বুকে রাখিতাম, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ, বুকে রাখিতাম গো নবী, বুকে রাখিতাম। আরে চুমা দিয়া রাখতাম তুলে কদম দুখানা, ইয়া রাসূল, আমরা তোমার প্রেমে দেওয়ানা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিব, আমরা তোমার
দেওয়ানা। দাদা ভাই, এই যে নবীর মোহব্বত সব সময় যেন দিলে থাকে, এটা সারা জীবনের আমার দোয়া। এজন্য মরণ মউত সব বাড়ির জন্য বারহাক। ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। মরনা অতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ মুমিন মুসলমান না হবে। সুবহানাল্লাহ। আমার দয়ার নবীর বাড়িতে ইজরাইল ফেরেশতা আল্লাহর হুকুমে হাজির হচ্ছেন। কান দিয়া দিল দিয়ে শুনবেন, কেন হুজুরের শরীরটা ভালো নাই। জগতের তাজদার, নবীদের সরদার, কাউসারের কমান্ডার, নায়েবে পরওয়ার, আহমদে মুখতার, तमाम गमज़दों का गमख्वार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम কদিন থেকে শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। মা আয়েশা সিদ্দিকা আফিফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নবীকে কোলের মস্তকটাকে নিয়ে টুপিটা খুলে পাগড়ি মোবারকটা খুলে এমনি করে খেলাল করতেছেন আঙুল দিয়ে। শুনেছেন আপনার আসরের আজান হয়ে গেল। আসরের আজানের পর মা আয়েশাকে বললেন, যাও মসজিদের কাছে গিয়ে একটা কথা বলে এসো, আজ থেকে তোমার বাবাই মসজিদের ইমাম সাহেব হবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবী আরবি ভাষাতে বললেন, এটাই হাদিস। রাসূল বলতেছেন, মুরু আবা বকরিন ইসাল্লিয়া বিন নাস, যাও তোমার আব্বাই আজ থেকে নামাজ পড়াবে। এই কথাটা, এই হুকুমটা দিয়ে এসো। মা আয়েশা বাধা দিলেন, হুজুর অন্য কাউকে বলেন না তোমার বাবাকে। দুইবার বললেন, তিনবার বললেন, কিন্তু তিনবারের বেলায় মা আয়েশা গিয়ে হযরতে আবু বকর সিদ্দিককে বলে আসলেন, আব্বু আল্লাহ রসুলের ফরমান হুকুমে নবী, আজ থেকে মসজিদে নববীর ইমাম সাহেব আপনিই হয়ে গেলেন। কেউ এতরাজ করেনি, ঝামেলা হয় নাই, ঝগড়া হয় নাই। নবীর কথাটাই উচ্চারণ করে বললেন, মুরু আবা বকরিন ইসাল্লিয়া বিন নাস। নামাজ শেষে সাহাবায়ে কেরাম নবীর ইয়াদাতের জন্য, দেখার জন্য এসেছেন। তারা বুঝতে পারল যে আমার মায়ার নবী বোধহয় দুনিয়াতে আর বেশি দিন থাকবে না। কয়েকদিন পর আমার আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, ইজরাইল যা, পৃথিবীর বুকে 63 বছর গুজারা হয়ে গেছে, আমার হাবিবকে নিয়ে আয়। মাগো ভাইরা, ইজরাইল চলে আসলেন নবীর দরবারে। আচ্ছা, আমাদের বাড়িতে ইজরাইল যখন ঢোকে, কাউকে বইলে কহে ঢোকে? তাহলে নবীকে আমার মতো কিছু মানুষ বলে, খটখট করে বাড়ি দিচ্ছেন, দরওয়াজা খোলো। ফাতেমা বলছেন, কে? তো ইজরাইল বলছে, আমি এখন কি বলবো? আমি কি বলবো? আমি যদি বলি ইজরাইল,
তো ফাতেমা বলবে ইজরাইলের কাজ তো জান কবজ করা নাকি? হ্যাঁ, এবার যখন আমি বলবো ফেরেশতা ইজরাইল, তো ফাতেমা বলবে তুমি কার জান কবজ করতে এসেছো? বলে যাবে না, তাহলে কি বলবে? নিজের নাম বললেন না, পরিচয় দিলেন না। ইনি বলতেছেন আনা মুসাফিরুল আরব, আমি হলাম একটা আরবের মুসাফির। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। লজ্জায় ফাতেমা দরওয়াজা খোলো, ভেতরে যাবার অনুমতি দাও। জীবনে শুরু হয়ে গেল, কাহানি শুরু হয়ে গেল। মা ফাতেমা বলেন ও আরাবিয়ান মুসাফির, নবীর শরীরটা ভালো নাই, আজকে ঘুরে যাও, অন্যদিন এসে দেখা করে যাও। কি বলছেন? আচ্ছা, আমরা যদি বলি যে ঘুরে যাও, কালকে আমার বাপের জান কবজ করতে এসো, ঘুরবে তো? দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা করে। হ্যাঁ, খেতে বলছে আজকে ঘুরে যাও। হ্যাঁ দিদিরা, আমার দাদারা, বুঝা গেল নবীর সাথে আমাদের তুলনা হবে না। না হবে নাকি? হবে না। ইজরাইল আমার মাওলাকে বলতেছেন আল্লাহ গো, ভেতরে ঢোকার পারমিশন হলো না। আমার আল্লাহ কয় হলো না তো ঘুরে আই। সুবহানাল্লাহ বলেন। পারমিশন দেয় নাই, ঘুরে চলে আই। আল্লাহর হুকুমে আবার ঘুরে চলে গেল। কালকে আবার যাবি ইজরাইল, কাল ফেরেশতা ইজরাইল পরের দিন আবার রেডি হয়েছে। দরজার কাছে এসে দরজায় খাড়াম করে বাড়ি মারল। দরওয়াজা খোল। মা ফাতেমা বলেন আবার দরজায় কে এসেছে? বললেন মা গো, ও হাসান হুসাইনের মা, নবীর নন্দিনী, কাল যে মুসাফিরটাই এসেছিল ওই মুসাফির আজকেও এসেছে। দরওয়াজা খুলো, ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দাও। মা ফাতেমা বলেন আজকেও ঢোকার অনুমতি নাই, নবীর শরীর এখনো ভালো হয়নি। কেন 5 দিন পরে আসলে হয়তো না, 4 দিন পরে আসলে হয়তো না, আবার তুমি চলে এসেছো আজকে। হ্যাঁ, শুনে নাও, নবীর শরীর ভালো নাই, আজকে তুমি এখান থেকে ঘুরে যাও। নরম নরম করে আস্তে আস্তে করে মা আমার কহে দিলেন, বলে দিলে ইজরাইল আল্লাহ তাআলাকে ডাক দিয়ে বলেন আল্লাহ, আজকেও বাড়িতে ঢোকার পারমিশন হলো না, ভেতরে যাওয়ার অনুমতি মিলল না। আমার আল্লাহ কয় ইজরাইল আজকে তুমি ঘুরে আসো। আল্লাহর অর্ডারে ইজরাইল ঘুরে চলে গেলেন। আল্লাহ কয় ইজরাইল আবার তুমি কালকে যাওয়া। 3 দিন নবীর দরজায় হাজির হইল। এদিকে 2 দিন পার হয়ে গেছে, আজকে আবার এসেছে, আজকে 3 দিন হয়ে গেল। দরওয়াজায় বাড়ি মারল। আধা কাল বাব দরওয়াজা খোলো। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলতেছেন তুমি আবার কে এসেছো? বললেন আমি হলাম 3 দিনের মুসাফির। আবার তুমি আজকে এসেছো? বলে নাম, আজকেও আমি এসেছি। একটু দরজা খুলে দাও না মা। এবার ফেরেশতার সাথে আর কথাবার্তা বলা হলো না। এই জন্য আমার দয়ার নবী, মায়ার নবী নিজের বিছানা থেকে ফাতেমাকে ডাক দিলেন, ফাতেমা এদিকে আসো।
বুঝেছেন? ফাতেমা চলে গেলেন নবীর কাছে, আর ওখানে দরজাতে ইসরাইল দাঁড়িয়ে থাকলো। থাক এখন দাঁড়িয়ে। নূরের নবী বললেন, ফাতেমা, আমাদের দরওয়াজায় যিনি দাঁড়িয়ে আছে ওরে কে তুমি চেনো? মা ফাতেমা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওরে আমি চিনি না। চেনো না? বলে না, তবে এতটুকুই জানে উনি হলেন এই আরব দেশের মুসাফির। নবী বললেন, ওই ব্যক্তিটা আরবের নয়, ওই মুসাফিরটা মদিনার নয়, মক্কার নয়, এমন জাপানের কোথাকার নয়, ও মানুষই নয়। আল্লাহ ওই ও আরবের মানুষ নয়, মদিনার লোক নয়, ইয়ামানের লোক নয়, ও আদৌ মানুষই নয়, উনি হল আল্লাহর ফেরেশতা। ফাতেমা, ওর নাম শোনার আগে ওর নামের একটা টাইটেল আছে, এখন কান দিয়া শোনো। বলেন, আব্বা গো, কোন ফেরেশতা এসে আমাদের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন ওর নামের আগে যে নামে টাইটেলটা আছে এটা হলো মালিকুল মউত। ফাতেমা, ওর আসল নাম হলো ইসরাইল ফেরেশতা। বলল, মা 3 দিন থেকে জিরাইল আমাদের দরওয়াজায় আসা যাওয়া করে, যাও দরজা খুলে দাও। ফাতেমা বললেন, আব্বা জান, আজকে কার ইন্তেকাল হবে? আপনি আর আমি বাড়িতে আছি, হাসান আর হুসাইন বাড়িতে আছে, 4 জনের ভিতরে কার ইন্তেকাল হবে? আল্লাহর নবী বললেন, ফাতেমা, যাকে তৈরি না করলে পৃথিবী তৈরি হতো না, যাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহর রববিয়তের জাহির হতো না। ও বাহির চরার ভাইরা রে, আমার মা বোনেরা, নদিয়া জেলার একটাও বাসিন্দা হতো না যে নবীরে তৈরি না করলে আমার আল্লাহ কয় আজ হার তো রববিয়ত